हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में આપણે लॉजिक गेटની ચર્ચાઓ કરેલી। ચોક્કસ પ્રકારના લોજિક કાર્યો માટે અગત્યના જે ડિજિટલ ઇલેક્ટ્રોનિક્સના જે પરિપથ છે એને આપણે લોજિક ગેટ કહીએ છીએ। આપણે લોજિક ગેટની બીજી પણ વ્યાખ્યા આપી શકાય કે જે પરિપથ એ પ્રવાહ અને વોલ્ટેજ વચ્ચે અમુક ચોક્કસ लॉजिक संबंधों पालन करता होय तो एवा जे परिपथों है एने पण आपणे लॉजिक गेट कही सकीए छीए। बीजी एक बात, आपणे जे लॉजिक गेट शब्द बोलीए छीए ज्यां लॉजिकनो मतलब तर्क थाय अने गेट, तो गेट एटले शुं? तो आ जे परिपथों है ए परिपथ जे माहिती जे छे ए माहितीनुं जे प्रसरण थतुं होय ए विस्तरण जेने कहीए तेनुं आपणे नियमन करता होय माटे एने गेट वडे आपणे दर्शावीए छीए। लास्ट टाइम आपणे और एंड अने नॉट गेट विशेनी चर्चाओ करेली। फरी एकवार कहूँ छूं ए मूलभूत गेटो छे अने ए मूलभूत गेटो उपरथी ज आपणे अत्यारे बीजा जे यूनिवर्सल गेटो कहेवाय एवा नॉर अने नेंडनी वातो करीशुं। फरी एक बार याद करी लईए तो और गेट में आपणे जोयुं हतुं के ज्यारे कोई पण एक इनपुट जो एक स्थिति में होय तो एनु आउटपुट हमेशा एक स्थिति में ज मळे। तो एवा जे लॉजिक गेट छे एने आपणे और गेट कहीए छीए। त्यारबाद आपणे एंड गेट में कीधुं हतुं के जे कोई पण जे इनपुटो है एक होय बे करता वधारे पण होई सके, तो ज्यारे बधा ज इनपुट एक स्थिति में होय त्यारे ज आउटपुट एक स्थिति में होय अने बीजा बधा कंडीशन में स्थिति में जो कहीए तो जवाब अथवा तो आउटपुट शून्य मळे तेने आपणे एंड गेट कहेता हता। अने छेल्ले नॉट गेटनी ज्यारे वात करीए छीए त्यारे नॉट गेट में आपणे जो इनपुट एक स्थिति में होय तो आउटपुट 0 स्थिति मळे अने जो इनपुट 0 स्थिति में होय तो आउटपुट 1 स्थिति में मळे एवी आपणे चर्चाओ करेली। आजे सौप्रथम आपणे नॉर गेटनी चर्चा करीए। एटले नॉरनो मतलब शुं थशे के और अने जे नॉट आ बे गेटनुं जे संयोजन थाय अने ए संयोजनथी मळतो जे लॉजिक गेट छे एने आपणे अहीं नॉर गेट नॉर गेट कहीशुं। अने एने केवी रीते दर्शावी शकाय? आपणे और अने नॉट बंनेवनी संज्ञा खबर छे, आपणे नॉરની संज्ञा पण लई लईए, एनुं ट्रूथ टेबल अने साथे साथे जो आपणे कहीए तो एनुं बुलियन समीकरणनी पण चर्चा करीशुं। तो सौप्रथम अहीं नॉर गेट। हवे जो आपणे अत्यारे जे वात करी ते प्रमाणे सपोज आपणे अहीं जो लखवुं होय तो लखी शकाय और प्लस नॉट आ बेना संयोजनथी जे मळे छे एने आपणे अहीं जो कहेवुं होय तो एम कही शकाय नॉर गेट थशे। एटले एनो मतलब एम थयो के अहीं आपणे सौप्रथम औरनी संज्ञा लखीए तो औरनी संज्ञा आ रीते हशे। एनो आउटपुट आपणे जाणीए छीए। अहीं सपोज एना बे इनपुटो आपणे लगता हता ए अने बी लई लईए। आ आपणा पासे और गेट छे। हवे तमे जोई शको छो के और गेटनो जे आउटपुट छे एने आपणे अहीं वाय लगता हता एनी जग्याए आपणे वाय डैश नाम आपीशुं अने आ जे आउटपुट है एनी साथे एक नॉट गेट जोड़ी दईए। आ नॉट गेटनी संज्ञा थाय। एनो जे फाइनल आंसर है एने आपणे अहीं वाय कहीशुं। तमे जोई शको छो के अहीं जो आपणा पासे और गेट होय तो अहीं वाय डैश इज इक्वल टू ए और बी एटले के प्लसनी निशानी लखवी पड़शे। हवे आ जे ए प्लस जो बी है
અને એનો નોટનો મતલબ આપણે એ હોય તો એ બાર લખતા હતા, તો અહીં શું લખાશે? તો વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે લખવું હોય તો વાય ડેશ જે છે એનો બાર થશે, માટે અહીં વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ પ્લસ બી અને એનો બાર થશે. તો આ રીતે આપણે અહીં જે નોર ગેટ છે એના વિશે લખી શકાય. હવે નોર ગેટ છે એ નોર ગેટની સંજ્ઞા. હવે નોર ગેટની જે સંજ્ઞા છે એ ઓર ગેટ જેવી જ છે, પરંતુ અહીં આપણા પાસે નોટ પણ સાથે છે અને એટલે આ રીતે આપણે દર્શાવી શકાય. અહીં જે શરૂઆતમાં જે એ અને બી આ રીતે મળશે, અહીં આવશે ઓરની જગ્યાએ હવે થઈ જશે નોર, અને અહીંયા આ જગ્યા ઉપર જે નોટ છે એનું આ જે બબલ દેખાય છે એ પોલું મીંડું અહીંયા પકડવું પડશે, અને આ જે જવાબ છે તે વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ પ્લસ બી અને એનો બાર. અહીં વંચાઈશું એ ઓર બાર, એ ઓર બી નો બાર. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો ઓરની જે સંજ્ઞા છે એના જેવી જ છે, પણ જો અહીં બબલ જો હોય તો અહીં આપણે કહી શકાય કે આ શું છે? નોર ગેટ છે. હવે એનું બુલિયન સમીકરણ તો મળી ગયું. હવે જે બુલિયન સમીકરણ છે એના ઉપરથી આપણે હવે ટ્રુથ ટેબલની વાતો કરીએ. પણ ટ્રુથ ટેબલમાં શું કરવાનું કે જો સૌપ્રથમ આપણી પાસે બે ઇનપુટ છે, ઓરના લીધે એક આઉટપુટ મળશે અને ત્યાર પછી નોટ કરી અને આપણે છેલ્લો જવાબ મેળવી શકાય, અને એના ઉપરથી એનું કાર્ય કેવી રીતે નક્કી થાય તે પણ ચર્ચા કરીએ. હવે કરીએ આપણે ટ્રુથ ટેબલ. તો આ રીતે અહીં સૌપ્રથમ એ આવશે ઇનપુટ, ત્યાર પછી અહીં બી આવશે, ત્યાર પછી વાય ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ ઓર બી થશે, અને ત્યાર પછી વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ ઓર બી નો બાર, એટલે કે આ છેલ્લે નોરનો આન્સર થયો. તો આ રીતે આપણે બે ઇનપુટ લીધા છે, માટે શક્યતાઓ જોઈ લઈએ તો 0 0 છે, 1 0 છે, 0 1 અને છેલ્લે 1 1. અત્યારે આપણે ઓરની જે વાત કરી તેમાં આપણે કીધું કે જ્યારે કોઈ એક ઇનપુટ એક સ્થિતિમાં હોય તો આઉટપુટ એક સ્થિતિમાં મળે. તો સૌપ્રથમ આપણે એ ઓર બી લઈએ તો બંને 0 છે, માટે જવાબ તો 0 જ આવશે. હવે કોઈ એક ઇનપુટ એક સ્થિતિમાં છે માટે 1 આવશે, અહીં 0 અને 1, અહીં 1 છે માટે 1 આવશે, અને 1 1 છે માટે તો 1 આવશે. આ આપણે ઓર માટે જોયું છે. પણ હવે તો ઓરનો પણ શું થશે? બાર થયો, એટલે કે અહીં બારનો મતલબ આપણે નોટ ગેટ કહીએ, એટલે 0 હોય તો 1 અને 1 હોય તો શું થશે? 0 થશે. એટલે 0 તો 1, 1 તો 0, 1 0 1 0. તો આ રીતે એનું ટ્રુથ ટેબલ પણ બનાવી શકાય. હવે એક વાત, એનું કાર્ય જો આપણે કહેવું હોય તો શું થાય? આપણે ઓર ગેટમાં શું કહેતા હતા કે જ્યારે કોઈ પણ એક ઇનપુટ એક સ્થિતિમાં હોય તો એનો આઉટપુટ એક સ્થિતિમાં મળે, જે આપણે અહીં જોયું 1 1 1. તો હવે નોર માટે ઉલટું, કે જ્યારે કોઈ એક ઇનપુટ અથવા તો બધા એક સ્થિતિમાં હોય ત્યારે આઉટપુટ અહીં 0 મળતું હોય, અને બંને ઇનપુટ જો 0 સ્થિતિમાં હોય ત્યારે જો એક સ્થિતિ મળે તો ત્યારે તે નોરનું જે કાર્ય છે તે કહી શકાય. તો આ રીતે આપણે કાર્ય પણ કહી શકીએ. એને દર્શાવવા માટેનું જે સમીકરણ, જે બુલિયન સમીકરણ કહીએ તે આ છે. એની સંજ્ઞાની વાત કરીએ તો આ છે, અને આ રીતે આપણે નોર ગેટ જે છે એને સમજાવી શકાય. હવે આપણે નેન ગેટની વાતો કરીએ. આ નેન ગેટ માટે આપણે જ્યારે એન્ડ ગેટ
અને નોટ ગેટનું સંયોજન કરવામાં આવે અને ત્યારે જે બને છે એ લોજિક ગેટને આપણે અહીં NAND ગેટ કહીશું. NAND ગેટ માટે જો AND ગેટને સંદર્ભમાં વાતો કરવી હોય તો આપણે કીધું હતું કે જ્યારે બંને ઇનપુટ અથવા તો બે કરતાં વધારે ઇનપુટ હોય અથવા તો એમ બોલી શકાય કે બધા જ ઇનપુટ જ્યારે એક સ્થિતિમાં હોય ત્યારે આઉટપુટ એક સ્થિતિ મળે તો ત્યારે એ અને બીજી કન્ડિશન હોય તેમાં 0 મળે તો ત્યારે તેને AND ગેટ કહી શકાય. તો અહીં આપણે NAND ગેટ વિશે ચર્ચા કરીએ. NAND ગેટ. હવે NAND ગેટ માટે કેવું હોય તો આપણે ANDની પહેલાં તો સંજ્ઞા અહીંયા દોરી દઈએ આ રીતે. એના પણ બે ઇનપુટ આપણે લઈએ છીએ. અહીં આ A એટલે B. આ AND ગેટ થયો. અહીં આપણે સીધો એનો આન્સર જેને આપણે y ડેશ જ નામ આપીશું. ત્યારબાદ આ એન્ડનો જે આઉટપુટ છે એને નોટના ઇનપુટમાં જોડી દઈએ આપણે અને આ રીતે અહીં ફાઇનલ આપણને y મળશે. હવે તમે જોઈ શકો છો એન્ડ લખ્યું છે માટે y ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે શું લખાશે A ડોટ B લખાશે. A ડોટ B લખાશે એને વંચાઈશું A એન્ડ B થશે. હવે આ y ડેશ છે એનું શું થશે બાર થવાનો નોટ ગેટ એટલે તો અહીં આપણે y ઇઝ ઇક્વલ ટુ y ડેશ બાર. સો અહીં A ડોટ B અને એનો બાર જે આનું બુલિયન સમીકરણ થયું જે NAND ગેટ છે તેનું. તો આ રીતે આપણે અહીં જે NAND ગેટ છે એ NAND ગેટની ચર્ચા કરી શકાય જ્યારે AND ગેટ અને નોટ ગેટનું સંયોજન કરવામાં આવે ત્યારે બનતો જે લોજિક ગેટ છે એને આપણે NAND ગેટ કહીએ છીએ. હવે આ NAND ગેટ છે એ NAND ગેટની જો સંજ્ઞાની વાતો કરીએ તો આપણે એન્ડ જેવી જ હશે આ રીતે જ હોય પરંતુ આ ઇનપુટ A B અને આપણે નામ આપીશું NAND. પરંતુ અહીં બબલ દોરવું પડશે આ જે નોટ ગેટ છે એનું અને આ મળશે આપણને અહીં y જે શું મળશે A ડોટ B અને એનો બાર થશે. તો આમ આપણે અહીં કહી શકાય કે જ્યારે NAND ગેટ હોય અહીં બબલ છે અહીં AND ગેટ હોય તો બબલ નથી અને આ રીતે આપણે NAND ગેટની જે સંજ્ઞા છે એ લખી શકીએ. આ એનું બુલિયન સમીકરણ કહેવાશે એટલે y ઇઝ ઇક્વલ ટુ A ડોટ B અને બાર થશે. હવે આ જે વાતો જે છે એ વાતો માટે આપણે હવે એનું ટ્રુથ ટેબલ દોરવું પડે. તો ફરી પાછી એ ચર્ચા જો કરીએ તો સૌપ્રથમ આપણે A લખવું પડશે બીજો B ત્યાર પછી એનો આઉટપુટ A ડોટ B લઈશું અને એનો આઉટપુટ એટલે છેલ્લો આઉટપુટ જો લઈશું તો A ડોટ B અને એનો બાર થશે. તો ટ્રુથ ટેબલ જો દોરી દઈએ. ટ્રુથ ટેબલ આ સૌપ્રથમ A કહેવાશે ત્યાર પછી અહીં B ત્યારબાદ y ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ A ડોટ B અને છેલ્લે y ઇઝ ઇક્વલ ટુ A ડોટ B અને એનો બાર થશે. બે ઇનપુટ છે માટે અહીં શક્યતાઓ આપણી પાસે 4 છે. પહેલાં જો લખીએ તો 0 0 1 0 0 1 અને 1 1. અહીં આ જે શક્યતાઓ છે આ જ પેટર્નમાં હોય એવું જરૂરી નથી. કોઈ પણ તમને શક્યતાઓ આપવામાં આવે તો પણ એક વસ્તુની કાળજી રાખવાની છે કે આપણા પાસે જે લોજિક ગેટ છે એનું કાર્ય શું કહે છે એ આપણને ખબર હોવી જોઈએ. આપણે અત્યારે જે વાત કરી રહ્યા છે એમાં એન્ડની પહેલાં વાત આવશે એટલા માટે હું એન્ડની વાતો આ પહેલાં લખી દઉં છું.
તમે ડાયરેક્ટ પણ લખી શકો છો. નેન્ડ માટે કે નોર માટે કે બધા માટે આપણે ડાયરેક્ટ લખી શકીએ છીએ, પરંતુ બને ત્યાં સુધી અહીં જ્યારે આપણે વચ્ચેનો જે પોઈન્ટ આપણા પાસે છે એ જો આપણે લખી દઈએ તો એ ભૂલ થતી નથી. એના કાર્યો જે છે એ જો ખબર હશે તો તમે ડાયરેક્ટ પણ લખી શકો. આ સિક્વન્સ ગમે તેટલી બદલાઈ જાય છતાં પણ તમે એ જે બાબત છે એ બાબત સરળતાથી લખી શકાય છે. તો અહીં સૌપ્રથમ આપણે જો કહીએ તો એ ડોટ બી એટલે અહીં એન્ડ ગેટની વાતો થઈ, અને જો એન્ડ ગેટ હોય તો આપણે જાણીએ છીએ કે જ્યારે બધા જ ઇનપુટ એક સ્થિતિમાં હોય તો અને તો જ એના આઉટપુટ એક સ્થિતિમાં હશે. બીજી બધી જે સ્થિતિઓ છે એના માટે જવાબ શૂન્ય થાય. અથવા તો બીજી રીતે કહીએ તો આપણે એમ કહી શકાય કે જ્યારે કોઈ એક ઇનપુટ 0 સ્થિતિમાં હોય, જ્યારે કોઈ એક ઇનપુટ 0 સ્થિતિમાં હોય તો ત્યારે અહીં એન્ડ ગેટમાં એ 0 સ્થિતિ જ મળે, અને બધા ઇનપુટ એક સ્થિતિમાં હોય ત્યારે જ એક મળે. આવી પણ આપણે ચર્ચા કરી શકાય. હવે તમે જુઓ કે અહીં બંને 0 છે માટે 0 જ લખાશે. હવે કોઈ એક ઇનપુટ 0 છે એટલે અહીં બી 0 છે, કોઈ એક 0 છે માટે 0 લખાશે અહીં, અને બંને 1 છે માટે 1 લખાશે. તો આ જે ગેટ થયો તો એન્ડ ગેટ થયો. હવે એનો બાર છે એટલે કે નોટ ગેટ અંદર ઉમેરવો પડશે. તો નોટનો મતલબ શું થશે? જ્યાં 0 છે ત્યાં 1, 0 છે ત્યાં 1, 0 છે ત્યાં 1 અને 1 છે ત્યાં 0. હવે આપણે જે કાર્ય દર્શાવવાના છે આ વચ્ચેનો જે પોઈન્ટ છે એ તો અહીં વચ્ચે જે પ્રોસેસ થાય છે તે, પણ આપણા માટે અગત્યની બાબત આ ઇનપુટ અને અહીં શું છે? આઉટપુટ. જ્યારે પણ આપણે વાતો કરીએ ત્યારે આ બે ઇનપુટ અને આઉટપુટનું જ મહત્ત્વ છે. આપણે ગેટમાં એક નવી વાત પણ ઉમેરેલી કે ઇનપુટ ગમે તેટલા 1 હોય, 2 હોય, 2 કરતાં વધારે પણ હોઈ શકે, પણ આઉટપુટ એક હશે. તો અહીં જો આપણે જોઈ શકાય છે કે જો 0 0 તો અહીં 1 છે, 1 0 તો 1 છે, 0 1 તો 1 છે, અને બંને 1 હોય ત્યારે 0 છે. તો NAND ગેટમાં શું કહી શકાય કે જ્યારે બંને ઇનપુટ એક સ્થિતિમાં હોય ત્યારે આઉટપુટ 0 સ્થિતિમાં હોય. ફરી એકવાર બોલું છું કે જ્યારે બંને ઇનપુટ, એ NAND ગેટની જ વાત કરું છું, NAND ગેટ માટે બંને ઇનપુટ એક સ્થિતિમાં હોય ત્યારે આઉટપુટ જો 0 સ્થિતિમાં હોય અને કોઈ એક ઇનપુટ જો 0 સ્થિતિમાં હોય ત્યારે આઉટપુટ જો 1 સ્થિતિ મળે તો તે NAND ગેટ માટેનું NAND ગેટ છે એમ કહી શકાય. તો આ રીતે આપણે ટ્રુથ ટેબલ દર્શાવી શકીએ. અહીં તમે જોઈ શકો છો કે જે એન્ડ ગેટ છે એનું ઉલટું મળે છે, કારણ કે અહીં શું થાય છે? એન્ડ પ્લસ નોટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે NAND કહી શકાય. તો આ એક અગત્યની જે બાબત છે એ અગત્યની બાબતો કીધી. આ બંને જે ગેટ છે એ યુનિવર્સલ ગેટ પણ કહી શકાય, કારણ કે આ જે ગેટો છે એના ઉપરથી આપણે એન્ડ ઓર જેવા ગેટો, મૂળભૂત જે ગેટો છે તેને મેળવી શકીએ છીએ, અને એટલા માટે એને યુનિવર્સલ ગેટ પણ કહી શકાય. હવે આ જે લોજિક ગેટો છે એ લોજિક ગેટ ઉપર આધારિત આપણે અમુક એક્ઝામ્પલ્સ જોઈએ. સૌપ્રથમ આપણે ઉદાહરણનો 14.8મો દાખલો જોઈશું. આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ આપેલા ઇનપુટ A અને B માટે મળતા OR ગેટના આઉટપુટ તરંગ સ્વરૂપ Yની સત્યતા ચકાસો. હવે અહીં આપણને જે બે તરંગ સ્વરૂપો તરંગ આપેલા છે, એક ઇનપુટ A છે, બીજો ઇનપુટ B છે. હવે એમાં આ જે આપણા પાસે ડિજિટલ સિગ્નલ આપેલા છે એની અમુક સ્થિતિઓ દર્શાવેલી છે, અને અમુક સમયની અંદર કઈ સ્થિતિમાં છે તે પણ દર્શાવેલ છે. ધારો કે અહીં તમે જોઈ શકો છો કે T એટલે કે સમય લેસ ધેન જ્યારે T1 હોય ત્યારે એ 0 સ્થિતિમાં છે, પછી T1 અને T2ની વચ્ચે હોય તો 1 સ્થિતિમાં છે, T2 અને T3ની વચ્ચે પણ 1 સ્થિતિ છે, T3 અને T4ની વચ્ચે 0 સ્થિતિ,
ત્યારબાદ T4 અને T5 ની વચ્ચે પણ 0 સ્થિતિમાં છે અને T5 અને T6 માં 1 સ્થિતિમાં છે અને T ઇઝ ગ્રેટર દેન T6 હશે ત્યારે એ 0 સ્થિતિમાં છે. એ જ રીતે ઇનપુટ બી પણ આપેલ છે. આ રીતે આપણે કહીએ તો અહીંયા 0 છે, ત્યાર પછી આ સમયગાળાની અંદર પણ 0 છે, ત્યાર પછી અહીં 1, અહીં આપણે 1, અહીં નીચે 0, અહીં આ પરિસ્થિતિમાં પણ 0 છે અને અહીં 1 આપેલ છે. તો એનો આઉટપુટ કેવો હશે? તો આપણે સૌપ્રથમ તો અહીં OR ગેટ આપેલ છે. હવે આ જ આપણા પાસે કદાચ તરંગ સ્વરૂપો આપી દે અને એન્ડ ગેટની વાતો કરીએ તો એનો આન્સર જુદો હશે, નોર હોય તો એનો આન્સર જુદો હશે, નેન હશે તો એનો આન્સર પણ જુદો હોઈ શકે. એટલે આપણે અહીં આ આપેલ સિગ્નલો ઉપરથી બધા જ જે ગેટ છે એના આપણે તરંગ સ્વરૂપ અથવા તો એનો આઉટપુટ મેળવી શકાય. દાખલા તરીકે અહીં અત્યારે જો આપણે વાત કરીએ તો OR ગેટ છે. તો OR ગેટ જો હોય તો આપણે જાણીએ છીએ y ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીં y ઇઝ ઇક્વલ ટુ a ઓર b. હવે a ઓર b નો મતલબ શું થશે કે જ્યારે કોઈ એક ઇનપુટ એક સ્થિતિમાં હોય તો 1, નહીતર પછી 0 0 હશે તો 0, 1 1 હશે તો 1, 0 1 હશે તો બી 1. કહેવાનો મતલબ કે OR કન્ડિશન આપણા પાસે ORનું જે કાર્ય છે તેનો આપણે ઉપયોગ કરીશું. અહીં પહેલાં જો આપણે લખીએ, ધારો કે અહીં સમયગાળો પહેલાં લખીએ તો t ઇઝ લેસ ધેન t1 લખીએ. તો એના માટે જો આપણે લખવું હોય તો આ સમયગાળા માટેનું આપણે કોલમ બનાવી દઈએ. ત્યાર પછી ઇનપુટ a લખીશું, ત્યાર પછી ઇનપુટ b લખીએ અને આઉટપુટ જો આપણે કહીએ તો y ઇઝ ઇક્વલ ટુ a ઓર b થશે. એટલે આ રીતે આપણે અહીં એનું કોષ્ટક બનાવી શકાય. હવે T1 એટલે અહીં સમયગાળો લખીએ. સૌપ્રથમ t ઇઝ લેસ ધેન T1 માટે, ત્યાર પછી T1 અને T2 માટે, બરાબર. T2 અહીં અને નહીં પણ થી લખીએ, T1 થી T2 સુધી, અહીં T2 થી T3 માટે, પછી T3 થી T4 માટે, T4 થી T5 માટે, T5 થી T6 માટે અને t ઇઝ ગ્રેટર દેન T6 માટે. એટલે કે t ની કિંમત જ્યારે T6 થી વધુ હોય ત્યારે. તો આના માટે જો આપણે વાત કરવી હોય તો આ રીતે આપણે કોષ્ટક બનાવી શકાય. હવે આપણે સૌપ્રથમ જોઈએ તો અહીં a અને b પહેલાં તો લેસ ધેન t ઇઝ લેસ ધેન T1 છે તો 0 0 છે, તો પહેલાં લખી દઉં છું 0 0. ત્યાર પછી 1 0 છે તો 1 0, પછી 1 1, અહીં 1 1 આવશે, ત્યાર પછી 0 1 આવશે, 0 અને 1. T4 અને T5 ની વચ્ચે 0 0 છે, 0 0. ત્યાર પછી T5 T6 માટેથી અને T5 થી T6 વચ્ચે જો જોઈએ તો 1 અને 0 છે, 1 અને 0, અને અહીં a માટે 0 અને b માટે 1 છે. હવે તો આપણે a ઓર b લખવું હોય તો ઇઝી છે. જો 0 0 છે તો અહીં શું લખાશે? 0 લખાશે. હવે અહીં 1 0 છે એટલે 1 આવે છે, માટે અહીં 1 1 1 તો બી 1, 0 1 તો બી 1 થશે, 0 0 તો 0, 1 0 તો 1 અને 0 1 હોય તો 1 થશે.
હવે આ જ રીતે આપણે એન્ડની પણ વાત કરી શકાય. તમે હોમવર્કમાં કરી શકો. અહીં A.B લખી દેવું પડશે અને જ્યારે બંને 1 હોય ત્યારે જ જવાબ 1, બીજા બધા કિસ્સામાં 0 થઈ જશે. તો આ રીતે આપણે ચેન્જ કરી શકાય. હવે આનો જો સિગ્નલ કેવી રીતે દોરી શકાય, તો આ આઉટપુટ આપણને મળે છે. અહીંથી પણ તમે જોઈ શકો છો. તો જો આપણે આઉટપુટ લખીએ, આઉટપુટ y લખી દઈએ તો 0 0, તો અહીં શું થશે? આ રીતે 0 થશે. જોઈ શકો છો અહીં 0 છે. ત્યાર પછી 1 0, તો 1 થયું. 1 1, તો 1 થશે. એટલે અહીં 1 લખતા જાઓ. અહીં 0 0, તો 0. 1 0, તો 1. 1 1, તો 1. 0 1, તો પણ 1. હવે 0 0 માટે ફરી પાછું ડાઉન થશે. આ રીતે 0 થયું. હવે 1 0 એટલે ફરી પાછું 1 થશે અને 0 1 એટલે ફરી પાછું 1 થશે. તો આઉટપુટ તમે આ રીતનું આપણા પાસે જે આઉટપુટ અથવા તરંગ સ્વરૂપ આપણને મળશે. અને ત્યાં પણ આપણે ટ્રુથ ટેબલ ઉપરથી પણ જોઈ શકાય છે. જો 0 1 1 1 0 અને 1 1 થશે. તો આ રીતે આપણે આપેલ ઇનપુટને અનુરૂપ આઉટપુટ લોજિક ગેટોમાં મેળવી શકાય. એન્ડ માટે તમારે હોમવર્ક કરી દેવું હોય તો કરી શકો છો. નેન્ડ માટે પણ બનાવી શકાય. આ જ સિગ્નલ્સ હોય અને નેન અને નોર માટે પણ તમે આ રીતે ટ્રુથ ટેબલ અને સાથે સાથે જે સિગ્નલ છે તે બનાવી શકો છો.